Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, Abdullah ibn Umar, Hazreti Umar'ın balası Abdullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi bizge jetkizip bunday deydi. Aqbala aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizden canımızga keldi deydi. Hazreti Umar'ın balası Abdullah, Peygamber bizden canımızga keldi da, ya ma'şaral muhacirin khamsun iza ubtulitum bihin. Ey muhacirler, Mekke'den Madinaga din üçün köçüp kelgenler, hisalun khams, 5 türdü nerse var. İza ubtulitum bihin, Allah Teala sizlerdi 5 nerse menen sınap kalsa, ve a'udhu billahi an tudrikuhun, bir Kudayım silerdi oşo 5 nersege jetkizbesin. Allah'ım 5 nerse menen silerdi sınavasın. Men aytıp jatkan 5 nersege Mekke'den Madinaga din üçün kelgen muhacirler jetpesenger dep ümit kılam dep Peygamber aytты. Allah Teala'dan suraymın, oşo 5 nerse silerдің başыңızga kelbesin. Birincisi, lem tazharul fahişatu fi qavmin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un. Qaysi bir qawmda soyquluk, çoğ günöler açık aykın bolup qalsa, hatta yu'linu biha, jönököyle zina, nikesiz aram jol menen kumarın kandırуу zina payda bolup emes, hatta yu'linu biha, bunu jariya kılıp qalsalar. Falan jerde salуу jer var, falan köçölörde var başka dep. İlla fasha fihim at-ta'un. Al qawmga oşol jıldın, oşol kezdin çuma orusu tarqaytdı. وَلَوْ جَاءَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمِ الَّذ۪ينَ مَضَوْا. Ötkön ata babaları körbögön bir orularga çalıgat. Qaysi bir qawmda zina payda olup, açık aykın jariya kılıp kalsa, al qawmga ata babası körbögön orular payda bolup kalat. Ekinci, وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينَ. Qaysi bir qawm tarazıdan, ölçömden aldap kalsa, birödün akın jep başlasa, alarga kattu oor jılдар kelet, kurgakçılıklar kelet. وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ, jamgırlar jok. وَجَوْرُ السُّلْطَانَ عَلَيْهِمْ, başlarına zalim, adletsiz jetekçiler kelet. وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. Üçüncüsü, qaysi bir qawm bayları malının zeketin bermese, jetim jesirdin, fakirlardın, muhtajlardın kajetin çıkarmasa, illa muni'u qatran minas sama ve laulal bahaim lam yumtaru. Eger ayvandar bolbogondo, janavarlar bolbogondo Allah alarga asmandan hiç jamgır berbey koyot ele deydi. Ve lem yanquzu ahdallahi ve ahda rasulih. Ve lem yanqudu ahdallahi ve ahda rasulih. Dördüncüsü, qaysi bir qawm Allah'a bergen sözündü, Peygamberga bergen sözündü, din yolunda bekem bolbosa, vadasında bekem turbasa, illa sallatallahu aleyhim aduvan min gayrihim fe ahazu ba'da ma fi eydihim. Anday qawmga Allah sırttan özlörden bolbogon başkalar dap kelip başkartıp, bulardın kolundağı baylıktardı sırtqa taşıp ketet deydi. وَمَا لَمْ تَحْكُمَ اِمَّتُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ. Alardın imamları, jetekçilerde Allah'ın kitabı menen, şariat menen ökümdörde açık aytkın aytpasa, şariattaki adalda adal, aramda aram dep öküm çıkarmasa, illa ja'alallah ba'sahum beynahum. Anda al qawm özleri düşman bolup birinin kanın biri töküp jüre beret dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bul hadistin biz toktala turgan mesele en birinci, beşöönün birincisi. Qaysi bir qawmda soyquluk açık aykın bayda olup kalsa, anı jariya kılıp kalsa, alarga oşol zamandın çuması orusu, jet atası körbögön orular tarkıp kalat. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janına bir jaş jigit geldi.
Abi Umama, Allah Taala'ndan razı olsun. Abi Umama деген сахаба айтады: "Ата шабун иля наби саллаллаху алейхи ва саллям." Пайғамбарға бір жас жігіт келді. Фақала я Расулалла изалли bizзина. Жас жігіт, қаны қайнаған жігіт келіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға маға зина қылуға рұқсат берің деді. Никесіз құмарымды қандыруға рұқсат берің деді. Фаақбалал қаум алейхи фазажару. Қауым барды қатшуланып, пайғамбарға емне деп жатасың? Емне рұқсат сұрап жатасың? Хазірет Умар сияқты сахабалардың көзден қарегі шыға тұрғандай болып алайып бардығы, аға қиқырып баштады. Ей, адебіңді сақта, ақмақ емне деп жатасың? Фақалы мәх, пайғамбар, тоқта. Фақалы удну, фадана минху қарибан. Пайғамбар жігіт маға жақын кел деді. Зынаға рұқсат сұраған жігітті пайғамбар жанына шақырды. Фадана минху қарибан, пайғамбардың жанына келді. Урматты мұсылман бір туған, бұл хадисті жөнекөй ұқпастан, жанағы жігіттің ордына өзіңді қойып көр. Қала фаджаласа, пайғамбардың жанына келіп жанағы жігіт отырды. Қала атухиббуху ли уммик. Пайғамбар сұрады, емнеге рұқсат сұрапса жатасың? Зына қылуға, никесіз аран құмарын қандыруға. Пайғамбар енеңе қалайсың бошаны деді. Қала ла валлахи жаалани Аллахи фидак. Аллахым мені саға құрманды қылсын, енеме бұл жолды еш қалабаймын. Енемдің біреуменен никесіз құмар қандыруын қалабаймын деді. Қала валан нас юхиббунаху ли уммихатихим. Башқа адамдар да өздерінің енесіне мұны қалабайды деді. Қала фатухиббуху ли ибнатик. Қызың менен біреудің никесіз құмар қандыруын қалайсың мы деді. Аллах жолында, о пайғамбар, саға құрмандық болайын, қызыма қалабайым деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой адамдар да өздерінің қызына біреудің никесіз құмар қандырусын қалабайды деді. Афатухиббуху ли ухтик. Ежеңдің, сіңдіңнің, қарындашыңның біреулерменен никесіз ұшындай зынаға барусын қалайсың мы деді. Қала ла валлахи. Аллаға ант ішем, құрмандық болайын пайғамбар саға. Мұны қалабайым деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям валан нас юхиббуна ли ахаватихим. Адамдар да өзінің еже қарындаштарына бұл жолды қалабайды деді. Қала афатухиббу ли амматик. Атаңның бір туған еже қарындаштарына аммаңа қалайсың ба бежеңе? Жоқ, қалабайым. Құдайдың жолында саға құрмандық болайын деді. Пайғамбар адамдар да атасының бір туған еже қарындаштарына қалабайды деді. Афатухиббуху ли халатик. Енеңдің бір туған еже сіңділеріне қалайсың бы деді. Ла валлахи, Аллаға қасам ішем Расулаллах, бұл жолды енемдің бір туғандарына қалабайым деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям валан нас юхиббунаху ли халатихим. Башқа адамдар да енесінің бір туғандарына қалабайды деді. Қала фавада яду алейх. Кейін пайғамбар жанағы жігітке қолын қойды. Қолын қойғанда Аллахым мағфир замба. Аллахым бұл жігіттің күнәсін кешір. Ва тахир қалба. Жүрегін тазала. Ва хассин фаржа. Намысыны сақта деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біреуді дарылаған кезде жанағындай дарылайтылы. Ұрған жоқ, қол көтерген жоқ. Анын мейісіне жайғашып қалған жаман ой пікірді дубинкаменен ұрып шығарған жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанағы жігітті жанына қойып, бұл сұрауларды бергеннен кейін қолын қойып жігітке мындай деді. Аллахумма тахир қалба. Аллахым оның жүрегін тазала. Ва хассин фаржа. Намысын сақта. Аллахумма ғфир замба. Аллахым оның күнәсін кешір деді. Бұл жігіт ушынан кейін зина жөнінде еш ойлағанда жоқмын, еш зина жөнінде сөз сөйлеген жоқмын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен үшін ең сүйікті зат болып қалды дейді. Урматты мұсылман бір туған ушындай екен. İnsandın жаралышында Аллах табарaka біздің Аллах Таала табиатта жаратқан нәрсе шахват, құмар деген инсандың сезімі бар. Бірақ құмар әрбір инсанда Аллах табарaka Таала жаратқан кезде аның қалаусы бар. Бірақ өте күшменен болған нәрсе. Бірақ урматты мұсылман бір туған шариат аға жол қойған. Егер ошо құмарыңа, нафсыңа башы етірген болсаң, анда астын үстін болып шариаттан да, адамчылықтан да шығып кетесің. Егер шариат қойған жол менен жүрсең, ақиқ адам бола білесің. Урматты мұсылман бір туған әрбір уста өзінің жасаған нәрсесін жақсы білет. Әрбір жара ошондай эле Аллах Таала бізді жаратқаннан кейін бізге эмне пайдалуу, эмне зиян екенин Аллах Таала жақсырақ білет.
Аллах табарак ва таала бардык эмне жакшылык болбосун бизди үндөп жаса деген жамандык нерселерден Аллах таала жана пайгамбар бизди эскертип тыйган. Шариат Аллах табарак ва тааланын бизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар аркылуу жөнөткөн, биз жашообузда эки дүйнө бактылуулук жолун көрсөткөн бул шариат. Аллах таала жана пайгамбар эч бир жакшы жолду калтырбастан жакшы жолго үндөдү, ар бир жамандык жолдон бизди эскертип тыйып кетти. Жакшылык бардыгы шариатта, бардык жамандык шариаттан алыстап жүзүгүрүп шариаттан чыкканда. Аллах Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Русулан мубашширина ва мунзирина лиалла якуна линнас алаллахи худжатун." Русулан элчилер жөнөттү адам атадан бери. Мубашширина ва мунзирин пайгамбарлар бейиш менен сүйүнчүлөп, дозок менен эскерткен. Лиалла якуна линнас алаллахи худжатун. Кыяматта адамдарга бир далил болбосун. Билбедим, укпадым, айтпадым деген эч үзүрүң болбосун. Пайгамбарлар келди. Пайгамбардан кийин Кур'ан калды, эскертүүчүлөр келди. Бa'дыр ва кана Аллах азизан хакима. Аллах таала бардык нерсеге кудуреттүү жана Аллах таала даанышман. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах таала бизди эскертип алыс бол, тыйылгын деген нерселерден бирөөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте мындай дейт: "Вала фаша зина фи каумин кат илля касра фихимил маут." Кайсы бир коомдо зина көбөйсө, ал коомдо өлүм көбөйөт. Зина көбөйгөн коомдо кокус өлүмдөр көбөйөт. Аллах таала кереметти Кур'анда мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва ла тaqrabuз зина иннаху кана фахишатан ва саа сабила." 32 аят. "Ва ла тaqrabuз зина." Зинага жакын болбогула. Зинага жакын да барбагыла. Иннаху кана фахиша. Бул эң чоң күнөө. Ва саа сабила, кандай жаман жол. Урматтуу мусулман бир тууган, аятка көңүл буруу үчүн, аятты дагы терең үйрөнүү үчүн пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи ва саллям. "Ва ла тaqrabuз зина." Зина кылбагыла. "Ва ла таф'алу зина" деген жок. "Ва ла тaqrabu" зина кылба деген жок. Зинага жакын да жолобо деди. Зинанын себептери боло турган нерсеге да жакын барба деди. Зина кылба дегенден көрө зинага жакындаба деген сөз дагы таасирдүүрөөк. Урматтуу мусулман бир тууган, Убада ибн Самит, Аллах тааланан разы болсун, "Кунна ма'a Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям." Биз жаңы исламга келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанына келген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чогулушта "Тубайюни" байат бергиле деди, ант бергиле. Бүгүн депутаттар, чоңдор жумушка киришип жаткан сыя кол коюп ант ичкен сыяктуу мусулмандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын колун кармап ант беришти. Эмне деп ант берет? Көңүл бур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ант алган: "Алла тушрику биллахи шей'a." Алланын барлыгына, бирлигине эч нерсени шерик кошпогондукка, жалгыз Кудайга кулчулук кылууга, тоодон, таштан же көз ачыктан, бакшыдан жардам сурабаймын, жалгыз Аллага башыйм, жалгыз Аллага ибадат кылам. Алланын барлыгына, бирлигине эч шерик кошпойм деп сөз бересиң. "Вала тазну." Экинчиси, зина кылбайсыңар. Никесиз арам жолго барбайсыңар. "Вала тасриqu." Урлук кылбайсыңар. Кул хакын, бирөөдүн акын жебейсиңер. "Вала тaqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq." Бирөөдүн нафсын, жанын өлтүрбөйсүңөр. Бирөөдүн канын төкпөйсүңөр. Illa bil haqq. Шариат өкүмү менен, шариатта чыккан өкүм менен өлтүрүү болсо ал башка бир жон. Сен өзүңчө фатва чыгарып, бул мушрик эде, бул кафир эле, бул муртат дегендей сөз менен бирөөдүн жанын алууга укугуң жок. Жанды берген Аллах гана алууга укугу бар. "Вамен вафа." Кимде ким жогоруда берген о. Алланын барлыгына биригине шерик кошпойсун, зина кылбайсың, урлук кылбайсың, адам өлтүрбөйсүң. Ким бул нерсени аткарса, уадасында бекем турса, берген антында бекем турса, фа ажруху алаллах, анын соогун Аллах өзү берет. "Вамен асаба шей'ан мин залик." Кимде ким ушул жогоруда айтылган нерселердин бирөөсүн кылып койгон болсо, зина кылып койгон болсо, урлук кылып койгон болсо, бирөөнүн канын төккөн болсо, фауқиба бих, андан кийин жазасын алган болсо, шариат көрсөткөн жазасын алган болсо, фахуа кафаратуллах, алган жазасы ошо күнөөлөргө кафарат болот, бирок кыяматта Аллах өзү билет. "Вамен асаба шей'ан мин залик." Кимде ким зина кылып койгон болсо, кан төгүп койгон болсо, урлук кылган болсо, фасатарахуллах алейх, бирок Аллах жашырып бул шерменде болгон болбосо, жазасын алган болбосо, анын иши Аллага.
инша афа анху, Аллах қаласа кечирет, ва инша аззаба, қаласа қияматта анын жазасын, азабын берет. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде, имам Бухари, имам Муслим чыгарган бул хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Абу Хурайрадан разы болсун, саласатун لا يكلمه الله يوم القيامة لا يكلمهم الله يوم القيامة үч түрдүү адамга Аллах кыяматта сүйлөбөйт. ولا يزكيهم, аларды тазалабайт. ولا ينظر إليهم, Аллах аларга рахмат менен карабайт, мейримдүүлүк менен. ولهم عذاب أليم, аларга өтө каттуу азап бар. Шейхун занин, анын биринчиси карыган чакта зына кылгандар. Бир буту көрдө, бир буту жерде болуп туруп, мүрзөгө өлүмгө даярданбастан, бели бекчейип, көзү чекчейип, сакалдары агарган кезде зына кылгандар, Аллах кыяматта буларга рахмат менен карабайт. Балким жаш кээде өзүнү кармай албай калышы мүмкүн, кумарга азгырылып калышы мүмкүн, бирок карыганда мунун азабы каттуураак. Рajulun kabir, чоң жаштагы. Ва маликун каззаб, жалганчы падыша. Аллах рахмат назары менен карабайт. Колунда жок бейбечара жалган айтууга мажбур болуусу мүмкүн, бирок падыша жалган айтууга эч бир жол жок. Ва айлен мустакбир, колунда жок бечара текебир болса. Байкейде байлыгына, мансабына текебирленүүсү мүмкүн, бирок факир, кембагал болуп туруп текебир болгонго Аллах Таала рахмат назары менен карабайт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Аби Бурайда, Аллах Тааланан разы болсун, кала набий саллаллаху алейхи вассалам: ла яхлуванна ар-раджул би имраатин, эч бир эркек чочун аял менен, өзүңө адал болбогон, махрам болбогон аял менен жалгыз бир бөлмөдө калбагын, жалгыз бир машинада калбагын. Фа инна шайтана салисухума. Бир эркек менен чочун аял менен чочун эркек калса, албетте алардын үчүнчүсү шайтан болот дейт. Аллах табарак ва таала бизди жана биздин элибизди бул ата бабабыз көрбөгөн оорулардан сактасын. Ибн Аббастан Аллах разы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Мен важаттумуху я'малу амала кауми Лут фактулу." Эгер шарият менен жашаганыбызда, бизде шарият закону жок. Саудия шарият закону менен жашайт. Шарият закону менен жашаган коомду Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимди тапсаңар, эгер Лут кавмунун кылык жоругу менен кылык кылса, Лут кавму эркек менен эркек үйлөнсө, баччабаздык кылса, мужоловство кылса, дагы жаманырагы бар, ошол ишти кыла турган болсо, аны шариятта өлтүрүш керек." Башка бир хадисте эркек менен эркек үйлөнүп, ошол кылыкты кылган асмандан түшкөн бардык жамгыр менен, кар менен, суу менен жуунса да Аллах Тааланын астында таза болуп бара албайт дейт. Бүгүн кыйындар, биз демократиянын туу чокусуна чыктык деп, билип билбестен батышты карап, Европаны, Американы карап, бизге эркиндик бергиле деп, үчүнчү жыныс. Кудай сактасын. Бул айбан жасабаган нерсе. Лут кавмунун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Ибн Аббас деген бизге бул хадисти жеткизет. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарга бир салават. Ла'аналлах, Аллахнын наалаты болсун, Аллахнын каары болсун. Ким үчүн? Мен амила амала кауми Лут. Ким Лут пайгамбардын коому жасаган ишти жасаса, эркек менен эркек кумар кандырган, Аллахнын наалаты болсун. Наалат каары болсун, каргыш болсун. Ла'аналлах мен амила амала кауми Лут. Экинчи жолу пайгамбар айтат: Аллахнын наалаты болсун Лут пайгамбардын коомун жасаган кылык жорук менен кылгандарга. Ла'аналлаху мен амила амала кауми Лут. Үчүнчү жол пайгамбар айтат: Аллахнын наалаты болсун, каары болсун, азабы болсун Лут пайгамбардын коому жасаган кылык жорукту жасагандарга дейт. Эстин барды этекти жыйнайлы да, урматтуу мусулман бир тууган, бул нерседен алыс болалы. Кээде башкаларды дуурап, Кыргызстанда аларга эркиндик жок, башка деген нерсенен алыс болалы. Урматтуу мусулман бир тууган, уруксат берсеңиздер, бүгүнкү жума баянында 1 декабрь спид оорусуна каршы деген күн деп. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн жер жүзүндө күнүгө спид оорусуна, ВИЧ спид менен чалыгып ооруган күнүгө 5000 адамга жугуп турат экен. Күн сайын 5000 адамга. Эмнеден бул? Кыргызстанда 6200 катталганы, өлгөндөрү 1000ден көбүрөөк. Бүгүн катталбаганы канча?
Жашырында жүргені қанша? Дүние жүзінде бүгін 50 миллион адам ауырып жатады. 50 миллион. Бүгінге чейин 16 миллион адам ушул спидтен ауырып өлді. Урматтуу мусулман бир тууган, күнүгө тилекке каршы өнүккөн бай мамлекеттерде азайып баратат. Бирок 3-чү орундагы жаңы же кембагалга кошулбаган же байга кошулбаган биздин мамлекетке окшогон мамлекеттерде тамеки тарткандар жана ошондой вирус менен чалыккандардын саны көбөйүп баратат. Тамеки, наркотик жана башка. Европаларда бул азайып баратат күндөн күнгө. Бирок бизде күндөн күнгө көбөйүп баратат. Урматтуу мусулман бир тууган, биз бүгүн төө куштай болуп башыбызды жерге жашырбайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен ра минкумул мункара. Кимиңер бул шариаттагы туура эмес ишти көрсөңөр, фалюгайруху бияди, колуңар менен токтоткула. Ва иллам ястати, колуңар менен токтото албаса тилиңер менен айткыла. Тилиңер менен айта албасаңар, жүрөгүңдө кайгыргын. Мен мусулман болуп, мекендеш болуп, ушул нерседен тыя албадым, айта албадым. Кудайым шуга туура багыт бергин деп кайгыргын. Эмне болуптур? Менин кызым болбогондон кийин, менин балам болбогондон кийин, орусча айтканда моя хата с края деп экен. Урматтуу мусулман бир тууган, айлана чөйрөдө болуп жаткан жаман кылык жоорук биздин кайдыгерликтен болуп атат. Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара вақудуха ан-нас вал хижара. Tahrim suresi 6. ayet. Ya eyyuhellezine amanu. O imandu bendiler. Qu anfusakum. Özüңөрдүн nafsыңарды сактагыла, коргогула. Wa ahlikum. Үй бүлөңөрдү, бала чакаңарды наран, дозоктон сактагыла. Вақудуха ан-нас вал хижара. Ал дозокко таштала турган, дозоктун отунда таштар жана инсандар күйө турган нерседен сактагыла. Кантип сактайбыз? Иман тарбиясы менен, ислам тарбиясы менен, тазалык менен. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала көрсөткөн жолдон тайгандан кийин ушундай оорулар пайда болот. Бул Аллах Тааланын жазасы. Өлүмдөн мурда. Бирок батышка көңүл бурсаңыз, Европага, Америкага бир карама-каршылык иш алып барышат. Чоң-чоң конференциялар, чоң-чоң чогулуштар, миллиондогон акчаны сарптайт да, бизге эркиндик керек. Аял менен аял үйлөнсүн, эркек менен эркек үйлөнсүн, бизде инсан укугу дейт да. Ошол эле кезде андан кийин карама-каршы болгон спидтен, вирустан, ВИЧтен элди сакташ керек деп миллиондогон акчаны сарптап, дагы бир конференцияларды уюштурат. Кайсы эркиндик анда? Ошого чакырып атпайбызбы? Урматтуу мусулман бир тууган, бир журналист айтат: "Молдоке, биз дагы ошол ишти аткарып атабыз. Бул маданиятты, төшөк маданиятын муну балдарга үйрөтпөсөк ушундай ооруга чалыгат экен. Биз четтен келгендер менен кошулуп алып, университеттерде, окуу жайларда бир нерсени таркатып атабыз" дейт. Ошонун сактансын деп. Ушу жасаган ишибиз туурубу дейт. Мен айттым, журналист, сурооңа мен суроо менен жооп берейин. Сен эненен төрөлгөндө эненин эмчегин эмишти сага ким үйрөттү? Эненин курсагынын түшүп эмчегизип жөнөбөдүңбү? Кээ бир нерселерди үйрөтүүгө шарт эмес. Убакыт сааты келгенде баары үйрөнүп алат. Сен үйрөтөм деп ошол жолго түртүп атасыңар. Урматтуу мусулман бир тууган, ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها الرجل في رحم الله يحل له. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ма мин занбин бa'da ширк а'зам." Аллах Таалага шерик кошкондон кийинки мындан чоңураак күнөө жок дейт. Алланын барлыгына билген, сени жоктон бар кылган, рызык берген, өмүр берген Аллах Тааладан башкага бир нерсени шерик кошкондон кийин дагы эң чоң күнөө кайсы десе, "Мин нутфатин вадахар раджул фи рахмилла яхиллу лах." Өзүнүн ругун адал болгон жатынга, өзүгө адал болбогон, никесинде болбогон жатынга өзүнүн ругун коюу дейт. Башкача айтканда, адал болбогон никеңде эмес, аял менен жаткандыгың Аллага шерик кошкондой эң чоң күнөө.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Хузайфа аль-Ямани деген сахаб, Абу Хузайфа аль-Яман, Аллаханнан разы болсын, я маашарал муслимин, ей мұсылмандар дейді, көңіл бұр. Пайғамбардың сахабалары айтқаны, менен сізге айтқаны. Мұсылманбыз бұл, мұсылмандарға қайырлы. Я маашарал муслимин, ей мұсылмандар, иякум ва зина. Зинадан сақтанғыла, никесіз құмар қандырудан етет болғыла, алыс болғыла. Фаинна фихи ситта хисал. Мұнда 6 жаман нәрсе бар. Зина қылуда 6 жаман кесепет бар. Саласым фид дүния, үшеусі бұл дүниеде дейді. Ва саласым фил ахира, үшеусі ақыретте дейді. Фааммал лавати фид дүния, алем бұл дүниеде болған 3 жаман кесепеті, фазихабул баха. Ал адамдың, зина қылған адамдың жүзінен айбаты кетет, сый-урматы кетет. Никесіз оны менен құмарын қандырып алып, аяқта жүріп, бияқта жүріп келіп алып, бала чақаң аялыңа жақсы кісі ақсақал олдына сат айтпағын. Қиын болбағын. Арам менен құмарыңды қандырып алып, сенің адамгершілігің жоқ. Сенің ешбір құдайдың аста бағың жоқ, салмағың да жоқ, қадыр барқың жоқ. Ва давамил фақр. Зина қылған адам ертеуі кешпі, үйі күйіп, кембағалдық, мұқтаждыққа, фақырлыққа душар болады. Ва қасырал умр. Өмірі қысқарады. Қоқыс өлімге душар болады. Ошоның кесепеті менен же болбосам жанағы жоғарда болып жатқан спид орусы менен ол тез өледі. Ва аммал лавати фил ахира, алайма ақыреттегі үшеусі фасахатуллах, Алланың ғазабы, Алланың қары. Ва суул хисаб, екіншісі есеп беруде қиналасың. Ва хулудун финнар, Құдайым сақтасын, түбөлік дозоқты қаласың, тауба қылбай өтсің. Түбөлік дозоқты қаласың. Сүмма қал, кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисті айтқаннан Құранда бұл аятты оқыды. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ан сахиталлаху алейхим ва фил азабихум халидун. Алар азапта түбөлік қалады. Аллах Тааланың қардан усы менен ғазабына қалған үшін, Алланың налат қарына қалғандықтан алар түбөлік азапта қалады деді. Урматтуу бір туғаным, ағайыным, еже қарындашым. О зина орусына чалыққандар, зинаны құмар қандырам деп ойлағанда өзіні қармай албағандар, 1-2 минуттық құмардан башқа емне пайда таптың? 1-2 минуттық құмардан башқа емне пайда таптың? Дағелі ошонun жырғалшығын сезіп жатасың ба? Же құмарыңды қандырғаннан кейін үйге қандай келемін, паланчын жүзіне қандай қараймын деп, емне қыларыңды білбей қалдың ба? Егер жүрегіңде қыпынша иман болса, еш мұның жырғалшығын таппайсың. Түні күн тынчың кетеді. Қанша жақшы машинеде жүрбөгін, қанша жақшы киім кийбегін, ішіңдегі қордығың башқалардың алды болбағында, Аллах Тааланың алдында өзіңді қор сезесің. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туган, егер ушундай балеге чалыккан болсоң, денеңде жаның бар екен, дем алып жатасыңбы? Гар-гара келбестен мурда тооба кыл. Жаратканга жалбаргын, ыйлагын, түндө туруп 2 рекет намаз оку. Аллахым, мен өзүмдүн зулум, нафсыма зулум кылдым. Аллахым мени кечиргин деп тооба кылгын. Урматтуу мусулман бир туган, Аллага античем, бул зина вактылуу гана кумар. Вактылуу жыргалчылыгың болуусу мүмкүн. Бирок канча вактылуу кумардан кийин түбөлүк азаптарга калгандар бар. Урматтуу эже карындашым, имандан кийин, исламдан кийин эч нерсеге алмаштыргыс эң баалуу бактылуулук эмне экенин билесиңби? Ал диниңден кийинки эң бактылуулук намысың, атаңдын, энеңдин, үй бүлөңдүн, агайыныңдын, уругуңдун, айылыңдын намысы. Мусулман бир тууганым, намысыңды жоготкондон кийин эмне пайда? Атаңдын намысы жерге төгүлгөндөн кийин эмне пайда? Аллах сага адал жол бербедиби? Ошондой ичидей албасаң турмушка чык, адал нике менен, адал жол менен кумарыңды кандыргын. Кудайдан корк. Зина менен күн кечирген, зинага чалыгып калган инсандар Кудайдан корккун. Ошо зинанын үстүндө өлүп калсаң эмне болот? Никесиз
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хина язни ва хуа муъмин. Зина қылған адам зина кезінде аның жүрегінде иманы болбойды. Иман бұлыт сияқты қалқалап шығып кетеді дейді. Өліп қалсаң имансыз өтесің. Саға жаназа бұйырбайды. Мұсылмандардың мүрзесіне бұйырбайды. Же саға кепілдік бар бы? Зинадан тұрып жашаймын деген. Кім саға кепілдік береді? Көптеген оқияларды ұқпадың біле? Зина қылам деп, зинаға бара жатып, бір қырсыққа, аварияға душар болып өлгендерді. Егер зина кезінде, зина жолында өліп қалсаң, қияматта Алланың жүзіне қандай қарайсың? Пайғамбардың жанына қанты барасың мен үмметіңмін деп. Мұсылман бір туғанын білесің бе? Әр бір адам қандай ақбалды өлсе, ошонты тірілерін білесің бе? Саждада өлсең, Аллахым менің жана мен ұққан инсандарды саждада жаныңызды алышты насып ет. Саждада өлген адам, саждада Субхана Раббил Ала деп тіріледі. Талбия айтып, ихрамда лаббайк Аллахумма лаббайк деп өлген, қияматта талбия айтып тіріледі. Намазда тұрған намазда, садақа қылған садақа менен. Бірақ зина қылған адам, қияматта зинаның үстінде тіріледі. Урматты мұсылман бір туған, зина менен чалығып, ата бабамыз ұқпаған, кичинекей 6 миллиондық Қырғызстанда бүгін 6200-ден көп қатталған ВИЧ-спидін көтеріп жүрген, вирусын көтеріп жүрген инсандар бар дейді. Кейбірлер 5 ай ауырайды, кейбірлер 8 ай, кейбірлер 10 ай, кейбірлер жылдап, емі көңіл бұр. Орып жатқан, спид менен орыған адам тілден қалады. Тілден қалған деген сөз, ла илаха иллаллах, Мұхаммад Расул деп келіме менен өле албайды. Иман келімесін айта албайды. Өлім жақындаған кезде көзі көрбей қалады. Құлағы ұқпай қалады. Сезім органдары бірден іштен шығады. Ешнерін сезбей қалады. Жатқан жерде жанағындай төшегін бұлғап қояды. Кім анын жанында болады? Кім анын асыл тазалайды? Урматты мұсылман бір туған, бір жігіттің оқиясын айтуға тура келді. Ата-енем бар байлығын сатты. Балам ел қатар оқиды деді. Шаарға бар тыйынын, туғандардан тыйын ап келіп, мені шаарға бір жақшы оқуға өткізді. Оқуды оқимын. Атам оқуға жөнөгенде қанша әрекет қылды. Балам, мен де сені жақшынақай жұмышта көрегім келеді. Елдің баласындай сені менен сыймықтанғым келеді. Апам құлағыма шырап, паланчының қызын саға болып қоямын. Құдайым берсе оқу десен аман бітіп келсең, ошол тақвадар, намаз оқыған, Құдайдан қорққан қызды сағалып берем балам. Намысыңды сақтағын. Қарындашым ежем, мен оқуға бара жатат деп, қолдан келген жақшынай белектерін беріп, моға баштық саға. Оқуда көтересін деп, алар да қолдан келген белектерін берді. Шағырға келдім айылдан, алыстан. 5-6 ай атамдың, енемдің насаты құлағымнан кеткен жоқ. Атам, жана енем, балам, етият болғын. Жаман досторға, жаман балдарға аралашпағын деді. Үй алыс болғандықтан, елдер каникулға кеткен кезде шаардан біз квартира алып, ошол жерге барып, айылдаштар достор мені есала тұрған болдық. Күндердің бірінде досторым тезірек келген, 9 досым ес алып жатыпты. Тезірек келген. Жақшынақай балық қармадық. Бүгін жақшы іш болды деді. Ақырын музыка оқыдық, тамеки тарттық. Жана башқа ар түрді сайттарға кірдік, жаман фильмдер көрдік, жаман дистер ап келіп көрдік. Досторым бір күн мені чақырды. Тезірек келе қалдады. Келсем, Татынақай, Сұлу, 2 қыз біздің бөлмеде екен. Жұма сайын ошолорды алып келіп есала тұрған болдық. Бірімізден кейін біріміз. Күндер өтті, айлар өтті, жылдар өтті. Күндердің бірінде айылдан жақын туғаным орып келді. Бардығыз жардан берейік деп орыған адамға қан беру үшін келдім. Қан берді бардық, бірақ 2 күннен кейін тез келгін сен, паланчысын ба, тезірек келгін деді. Больницаға емне болды? Сенің қаның таза емес. Сен өзіңді қайра текшерелі. Bir қанша жолы текшердік деді. Чұрқап келсем, врачтың жанына кір деді. Врач мені отыр деді. Титреп емне оларын білбеймін. Отырғаннан кейін сенің қаныңда вирус, спид бар екен. Сөзден қалдым. Есім өп қалды. Үйладым, башқа болдым. Көзімді açsam жақсысың ба, қандайсың? Көңіл бұр. Атам айтпа, апам айтпа, қарындаштарым айтпа.
Врач айтып, сага үйлөнгөнгө болбойт. Бирөөгө кан берген болбойт. Башка. Көп нерселер. Мындан сактан, андан сактан. Кайра. Эмне кыларым билбейм. Элдин жүзүнө кантип барам? Айылыма кантип барам? Ата-энемдин жүзүнө кантип караймын? Айылда кантип жүрөм? Жаткан сайын апамдын паланчынын кызын болуп коем. Сени күтөт. Жамандарга кошулбагын. Түз жолдо жүргүн деген атамдын сөзү кулагымдан кетпейт. Эже карындаштарымдын берген белектеричи, алардын үмүтүн актадымбы? Жок. Урматтуу мусулман бир тууган, врач сурады. Кайда болду? Четке чыктыңбы? Эмне болду? Жок, эч жака барган жокмун. Айткын, эч кимди айтпаймын дедим. Айткын, башкаларга жуктурбасын. Эмне болду? 9 досумду да айттым. 9 балага жуктурган. Урматтуу мусулман бир тууган, Кудайдан корккун. Күндөрдүн биринде урматтуу мусулман бир тууган, бир жөнөкөй атасын жакшы көргөн, атасынын тарбиясында өскөн бир бала. Кой сатат, мал сатат экен. Ата даанышман ата, баласы соодага жөнөгөн кезде, балам, кызыңды сактагын, карындашыңды сакта. Карындашыңдын намысын төкпөгүн деп насаат кылат. Ата, хоп, буйругуңду аткарам ата. Кантип карындашымдын намысын сактабайт элем дейт. Бирок мен соодага кеткенде да, мал айдап кеткенде, карындашым атамдын жанында кызмат кылат дейт. Эмне үчүн атам бул сөздү айтат дейт. Ата, мен карындашымды сактайм, карындашымдын намысы менин намысым дейт. Бул Бухарада болгон окуя. Бардым, айда барган койлорумду, башкаларымды саптым. Өтө чоң пайда менен келдим. Бирок жолдо келе жаткан кезде бир көлчөктүн жээгинде жуунуп жаткан кызды көрүп чыдаган жокмун. Бардым да кучактап жүзүнөн өпкөндөн кийин атамдын сөздөрү эсиме келип, Кудайдан коркуп, бир гана өпкөндөн истигфар айтып тобо кылып качтым. Башка ишке бара алган жокмун. Келгенимде соода кылган койлорду саткан тыйын тыпырды атамдын жанына койсом, атам кайгырып, балам, сен карындашыңдын намысын сактаган жоксуң. Ата, эмне болду? Сактадым. Эмнеге андай дейсиң? Мынча пайда менен келдим, эмне кубанбайсың? Байлыгың башыңдан калсын. Сен карындашыңдын намысын сактаган жоксуң, ачык айт деди. Атай, сактадым, эчтеме болгон жок. Чындыкты айт деди. О ата, жолдо келе жаткан кезде көлчөктүн жанында жуунуп жаткан кызды көрүп, чыдабастан чуркап барып кучактап өптүм да, бирок Кудайдан коркуп башка ишке барган жокмун дейт. Атасы мындай деди, мен да балконда эселип жатсам, билесиң дейт, үйгө суу ташыган жигитти. 30 жылдан бери үйүзгө суу алып келет дейт. Балконда турган кезде сууду алып келди да, кайтып барып чыгып бара жаткан кезде карындашыңды кучактап жүзүнөн бир өпүп кетти деди. Ошондо мен билдим, сен соо эмессиң деди. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Лaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. İnsanды эң жакшы сүрөттө жараттык. İnsandan сулуу, insandan Аллах Таала үчүн баалуураак, кадыр бартуураак эч бир махлук жок. Алланын жердеги орун басарлары, халифалары, Алланын буйругун аткаруучу, Аллах Таала тыюу салган нерселер тыйыла турган, инни жа'илун фил арди халифа. Жерде мен өзүмдүн орун басарларымды жаратам дейт. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. İnsanды эң жакшы сүрөттө жараттык дейт Аллах. Бирок ошол жакшы сүрөттө Алланын буйругун аткарып, сумма рададнаху асфала сафилин, андан кийин аларды дозок эң терең чуңкуруна таштайбыз дейт. Качан чектен чыкса. Ошо өзүнүн кадыр баркын билбесе. Иллаллазина аману. Бирок дозоктун терең чуңкуруна түшпөйт. Ким иманда бекем болсо ва амил салихат, салих амалдарды кылса, фалахум ажрун гайру мамнун, аларга эч түгөнбөгөн, үзүлбөгөн сооптор бар дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ла язни зани хина язни ва хува муъмин. Зина кылган адам зина кылган кезде иманы болбойт дейт. Ва ла ясриqu хина ясриqu ва хува муъмин. Уру бирөөдүн буюмун урдаган кезде анын иманы болбойт. Ва ла яшрабул хамра хина яшрабу хува муъмин. Аракты ичип жаткан адам ичкен кезде иманы болбойт дейт. Аллах Таала баарыбызды ушул жаман нерселерден сактасын. Урматтуу мусулман бир тууганым, Имам Шафи рахматуллахи алейхидин өзүнүн бир
İmam Şafii rahmatullahi'nin şerine bir kulak salasыңар, ушуну менен балким жума сабагыбызды аяктайбыз. Негизи бүгүн спид оорусунун дары-дармегин ааламдагы даанышмандар, ученыйлар эч ким тапкан жок, и таба албайт. Аллах Таала "Вала тaqrabuz zina" зинага жакындабагыла деди. Анын бир гана жолу, андан сактануу, жакында барба. Бұл адамдын денесиндеги бардык иммунитетти талкалап жок кыла турган жаман оору, жаман вирус ушундай. ВИЧ спид. Аллах Куранда айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ма я'ламу джунуда раббика илля хуа." Раббыңдын аскерлерин Раббыңдан башка эч ким билбейт. Жакындаба дедиби? Ошого жакындай турган болсоң, Аллах өзүнүн бир аскерлерин жөнөтөт. Ал аскер сенин иммунитеттериңди талкалап жок кыла турган ВИЧ. وَمَا هِيَ إِلَّا لِذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Бұл инсандарға ескертүү. Башкалардан көрүп эсиңе кайт. Башкалардан үлгү алгын. Урматтуу мусулман бир тууган, намазыңа бекем бол. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Албетте намаз инсандарды ошол жаман чоң күнөөлөрдөн, шарият тыюу салган нерселерден тыят. Эгер мындан да тыйылбасаң, İmam-ı Şafii'nin sözün mağa aytkандай деп кабыл кыл. İmam-ı Şafii'nin sözünü uğabız desеңиздер, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарга бир салават. Sallallahu aleyhi ve sellem. İffu ta'iffu nisa'ukum fil mahrami. Ve tecennebu ma la yaliqu bi muslimi. İffu. Namustu bol. Namusыңды sakta. Aram joldan namustu bolgun, senin ayaldarыңдын, кыздарыңдын намысы сакталат. Ва таjannabu сактангын, алыс болгун, ма ла ялиqu би муслим. Мусулманга жарашпаган, мусулманга эч жарашпаган нерседен таjannub деп алыс болгун. Мен язни фин-наси би алфай дирхами. Ким бирөөдүн үйүнө барып, же бирөөнүн машинесине салып, же бирөөсүн кабинетине алып келип, 2000 дирхам менен, 2000 сом менен, 200 сом менен зына кылса, кумарын кандырса, фи бейтихи юзна би гайри дирхами, анын үйүндө бир тыйынсыз зына болот. Өзүнүн үйүндө. Мен язни юзна бихи валау би жидарихи. Kim bir kupaya жашынып зына кылса, анын өзүнүн дуалынын бөлмөсүнүн ичинде зына болот. Ин кунта я хаза лабибан фафхами. Акылың болсо муну түшүнгүн, ey акылдуу. Инна зина дейнун файнаддайтаху. Бул зына карыз. Бирөөгө карыз берсең зына кылып. Канал вафа мин ахли бейтика фa'lami. Билип койгун, үй бүлөңдөн бирөөсү аны төлөйт дейт. Кыздарың же, эже карындаштарың же, өмүр жолдошуң төлөйт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, зынадан же спидтен сакталуу күн. Ага күн белгилештин кереги жок. Бир гана Аллах Тааланын буйругун аткарып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көрсөткөн жол менен бекем жашай турган болсок, бардык түрдүү балелерден, кытсыктардан алыс болобуз. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husna ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahim.